ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷуманд. ҳоло ба таваҷҷӯҳи шумо нашри таҳлилӣ ва ҷанбастии ҳафта аз телевизиони симои шаҳри Панҷакейн манзур мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки давоми ҳафтаи сипаришуда дар кишварҳои ҷаҳон ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳру деҳоти Панҷакейн рӯйдоду воқеаҳои гуногуне ба амал омаданд ки ҳоло хабарнигорони мо муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафтаи сипаришударо барои шумо пешниҳод месозанд. субҳи санаи 3 июни соли равон дар мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратӣ назди раиси шаҳр баргузор гардид. Дар ҷаласа масъалаҳои мазкур рафти иҷрои кишти баҳорӣ, омодагиҳо ба давати тирамоҳии ҷавонон, рафти барномаи давлатии пешгирии зӯроварӣ дар оила дар шӯъбаи корбозанон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр, омодагии ҷамъиятҳои деҳоти Моғиён ва Косатарош ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бунёди иншоотҳои ҷашнӣ ва масъалаҳои ҷорӣ мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор гирифт. Нахуст сардори бахши ҳифзи муҳити зист оид ба вазъи экологии шаҳр дар ҷамъиятҳои деҳот ҳисобот дод. ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт раиси шаҳри Панҷакент ба роҳбарияти бахши ҳифзи муҳити зист, корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ ва корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия супоришҳои мушаххас дод. оид ба рафти иҷрои кишти картошка, ҳисоботи муовини раиси шаҳри Панҷакент Хушвақтзода Эркин, сардори раёсати кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии ҷамъиятҳои деҳот шунида шуд. раиси шаҳри Панҷакент масъулонро вазифадор намуд, то ҳарчи зудтар нақшаи кишти баҳориро ба анҷом расонанд. дар идомаи ҷаласа ҳисоботи комиссари ҳарбии шаҳр оид ба рафти омодагиҳо ба даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ шунида шуд. дар ҷаласа ҳамчунин ҳисоботи мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр дар бораи рафти иҷрои барномаи давлатии пешгирии зӯроварӣ дар оила шунида шуд. ба масъулини шӯъбаи кор бо занон ва оила, шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ супориш дода шуд, то дар маҳаллаҳои шаҳр, муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои олии касбӣ, ҷамъиятҳои деҳот, корҳои фаҳмондадиҳӣ, корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ байни занон ҷиҳати пешгирии зӯроварӣ дар оила, ҳаёт бидуни хушунат, пешгирии ҷудошавии оилаҳои ҷавон, чораҳои зарурӣ андешида шавад. ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемориҳои сироятӣ дар байни аҳолӣ ба масъулини беморхонаи марказӣ, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳр супоришҳои мушаххас дода шуд. раиси шаҳри Панҷакент ба роҳбарияти идораи шабакаҳои барқ, идораи хоҷагии об супориш дод, то аҳолиро бо барқ ва оби полезӣ таъмин намоянд. ҷаласаи назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҷамъбаст намуда, аз роҳбарони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард, вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият сари вақт иҷро намоянд. боздид аз ҷамъиятҳои деҳот, шиносоӣ бо рӯзгори мардум, таваҷҷӯҳ ба бунёди иншоотҳои ҷашнӣ пайваста дар мадди назари роҳбарияти мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент қарор дорад. дар ҳамин замина раиси шаҳри Панҷакент дар ҷамъияти деҳоти Хурмӣ бо рафти бунёди иншооти ҷашнӣ шинос гардида, собиқадорони меҳнатро аёдат намуд. бо фармоиши мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31 деҳаи озодагон, ки солҳои зиёд сохтмонаш нотамом боқӣ монда буд, аз ҷониби бинокорони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Зафар Сохтмон таъмиру таҷдид карда мешавад. зимни боздид аз иншооти мазкур раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба масъулини дахлдор ҷиҳати дар муҳлати муқарраршуда ва бо сифати хуб ба истифода супоридани он ба тартиб овардани саҳну атрофи бино дастур дод.
رئیس شهر در جریان بازدید از جماعت دهاتی خرمی با ساکنان دهه‌های این جماعت که اساساً به کشت و کار مشغول بودند صحبت‌های سری راهی انجام داد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اظهار داشت که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده ضمن ملاقات و صحبت‌ها و سخنرانی‌های خویش پیوسته دستور می‌دهند که ساکنان مملکت آب و زمین را ثمرناک استفاده برند، از زمین‌های کشت تا 2-3 مراتب حاصل گیرند، در تامین بازار استعمالی ذخیره محصولات برای هر یک عائله سهم گذارند. رئیس شهر قید نمود که مردم جماعت دهات خرمی با پرورش شالی و استحصال برنج نوع دیوزیره شهرت کلان دارند و سال روان معلوم گردید که آنها با قاعده‌های اگروتکنیکی پرورش شالی در موضع‌های ساحل دریای زرافشان اهمیتی کلان دادند که تجربه آنها را باید شالی پروران دیگر جماعت‌های دهات آموزند و عملی نمایند. در ادامه بازدید از جماعت دهات خرمی، رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق با سابقه‌دار ساحه معارف الماس نظرف که سالیان زیاد به خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31 دهه آزادگان تعلیم داده است و سابقه‌دار مهنت یکی از فعال زنان این دهه رابعه شریپووا دیداربینی نمود. رئیس شهر پنجکند ضمن دیداربینی قید نمود که سابقه‌داران مهنت اشخاصی که در پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان سهم گذاشتند همیشه زیر توجه دولت و حکومت قرار دارند. سابقه‌داران قناعتمندیشان را از سیاست اجتماعی دولت، غمخوری به آنها، فضای صلح و ثبات جامعه بیان داشتند. خاطر بود کار کردیم. خدا به شکر من اکنون درمان شدیم. حالم دلم جوش کراست که بچهای خانتان حاضر نبیره من که جنگ کردم خدا معلومه بچه دا یاد کرد. شبانه آزمانو با اشتراک کند رفته یاد کرد کار کند گفته. ما دیش خدا به شکر نبیره هر روز میگم که خانتان. با سابقه‌داران تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تقدیم کرده شد. گزارش صبرین اکرم و شهباز قربانوف. دهقانان پنجکند سالهای اخیر در تطبیق برنامه‌های باغ و تاک‌پروری سهمی کلان می‌گذارند. در جریان شناسایی رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق با فعالیت خواجگی‌های دهقانی جماعت دهاتی خلیفه حسن عیان گردید که در این جماعت‌ها به بنیاد باغ‌های نو و استحصال محصولات کشاورزی دقت کلان می‌دهند. طور در نوارها می‌بینید دهقانان صاحب تجربه این جماعت با تشکیل باغ‌ها و پرورش درختان گوناگون توانستند بازار داخلی را با میوه‌های بالذت و دیگر محصولات کشاورزی تامین نمایند. مورد ذکر است که اکثر دهقانان و سهامداران زمین‌ها در جماعت‌های دهات خلیفه حسن و سوجینه از زمین‌ها ثمرناک استفاده برده اصول‌های نوی با راه قطرگی پرورش نمودن نهال‌ها، زراعت و پالزی‌ها را به راه ماندند که از آن فایده کلان به دست می‌آورند و عائله‌های خود را با محصولات ضروری تامین می‌کنند. علاوه بر این، محصولات باغ و تاکزارها و کشتزارهای این موضعها در بازارهای محلی به فروش برآورده می شود و قسمی از محصولات آنها به دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت جمهوری صادرات می شود. کشاورزان جماعت‌های دهاتی خلیفه حسن و سوجینه تصمیم گرفتند که در پرتو سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده حاصلناکی باغ و تاکزار و کشتزارها را سال تا سال افزون نموده در تامین یکی از هدف‌های استراتژی مملکت امنیت عضوقواری سهمی با سزای خویش را می‌گذارند. با سپارش رئیس ولایت سوخت معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رجبای احمدزاده، نمایندگان رسمی شورا با همراهی هنرمندان در چاره‌بینی‌های ادانه بخشیده به روز جهانی حفظ کودکان
در شهر و ناحیه‌های ولایت شرکت ورزیدند. سنه یکم ایون در کوی فرهنگ شهر پنجکن روز بین‌المللی حفظ کودکان با برگزاری آزمون صورتکشی، نمایش هنرهای دستی کودکستان‌های شهر و دهات، برنامه‌های فرهنگی و کنسرتی و عیادت طفلان بیمار و نیازمند تجلیل گردید. نمایندگان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، شورای ولایتی و شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان از نمایشگاه‌ها دیدن نموده به غالبان آزمون رسمکشی تربیتگرندگان کودکستان‌ها سپاسنامه و تحفه‌ها تقدیم نمودند. ضمن جمامت باشکوه عضو شورای ولایتی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان میرزا اعظم مقصودوف از نام رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده، معاون رئیس شهر مراد شکرزاده، از نام رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده کودکان و والدان آنها را با روز خجسته نسل‌های خردسال آینده سازان دولت و ملت تاجیک تبریک و شادباش نمودند. آوازخوان خوشصدای انسمبل ششمقام نور خوجند عاقله و هابوه و تربیتگرندگان کودکستان‌های شهر و دهات پنجکن با سرود و ترانه‌ها در وصف وطن، مادر، تاجیکستان، پیشوای ملت، صحنه‌چه‌های فرهنگی و ادبی خاطر اشتراکچیان را شاد و مسرور گردانیدند. با مقصد بلند برداشتن معرفت طبی شهروندان در سمت طرز حیات سالم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه ملی طرز حیات سالم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022 و 2026 قبول گردیده در زمینه این قرارهای رئیسان ولایت سوخت و شهر پنجکن با تصویب برسید. با مقصد اجرای بندهای علاهیده این قرار در شهر پنجکن جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی دایر گردید. در آغاز این جلسه معاون رئیس شهر پنجکن پروینه نقیبی پیرامون تدبیرهای عملی گردیده از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن مؤسسه‌های تندرستی شهر و دهات پنجکن در سمت اجرای بندهای برنامه ملی طرز حیات سالم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022 و 2026 گزارش داد. در جلسه نوبتی سیار دیرکتور مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت سوخت منوره بوتایوا اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون باز هم بهتر نمودن طرز تشکل حیات سالم و اجرای بندهای برنامه ملی اظهار نمود و تاکید کرد که باید هر یک شهروند برای طرز تشکل حیات سالم سهم خویش را گذارد. دیرکتور مرکز تشکل طرز حیات سالم شهر پنجکن دلشاده حلیمووا درباره فعالیت این مرکز به حاضرین معلوماتی مفصل داد. راجع به مفهوم سلامتی و طرز حیات سالم دیرکتور مرکز طرز حیات سالم شهر خوجند گلچهره بابوجانووا گزارش داد. در جلسه نوبتی شورای هماهنگسازی نمایندگان مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر پنجکن، بیمارخانه مرکزی شهر، رسانه‌های خبری و دیگر کارشناسان اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نمودند. با اشتراکیان جلسه سیار توسط مانیتورینگ برنامه‌ها و شکل و اصول‌های کاربری توسط بلند برداشتن طرز تشکل حیات سالم پیشنهاد گردیده همزمان با آنها موادهای اطلاعاتی و معرفتی دسترس گردید. تاکید شد که باید در همه جماعت‌های دهات، محله‌های شهر، کارخانه‌های و مؤسسه‌ها مردم برای بلند برداشتن معرفتی طرز تشکل حیات سالم بیشتر مسئولیت داشته باشند. در شهر پنجکن دوره شهری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت دایر گردید.
باید تذکر داد که آزمون جمهوری علم فروغ معرفت سال 4 است که در تاجیکستان تحت سرپرستی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صورت میگیرد. سراول در تالاری مجلسگاه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 با خوانندگان واخوری دایر گردید. در آن معاون رئیس شهری پنجکند پروینه نقیبی اشتراک نموده درباره برگزار گردیدن دوره شهری و آزمون مذکور سخن گفت و به اشتراکچیان موفقیت تمنا نمود. مقصدی اساسی دایر نمودن این آزمون رشد تفکر تکنیکی، ترغیب جهانبینی علمی، دسترسی پیدا کردن به تکنیک و تکنولوژی نو، توسعه اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فنهای ریاضی دقیق و طبیعی بوده. همچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت‌ها برگزار می‌گردد. پروینه نقیبی با همراهی مدیر معارف شهری پنجکند از رفت برگزاری آزمون دیدن نمود. در نمینت اختراعکاری و نوآوری خوانندگان محصول دستی خود را معرفی نمودند. معاون رئیس شهر به هر یکی آنها موفقیت آرزو نموده ابراز نمود که چنین خوانندگان بالای قد باید مورد دستگیری قرار یابند تا در دورهای ولایتی و جمهوری آزمون نیز سزاواری جایهای نمایان گردیده و توانند چیزی نوی را اختراع کنند. در فرجام باشد غالیبان معین گردیده به دور ولایتی آزمون راه خط گرفتند. با مقصد باز هم تکمیل دادن ساختار کاری در جماعت‌ها و زودتر حل کردن معماها گروهی کاری تشکیل گردیده از جانب ایشان قبول سیاری شهروندان ادامه دارد. گروهی کاری تحت رهبری پرکرور شهر مشاور عدلیه درجه 1 اسکندر رحمتزاده، معاون اولی رئیس شهری پنجکند سفرزاده محمد صادر و دیگران دایر گردید. در آغاز اسکندر رحمتزاده از اجرای دستور و سفارش‌ها درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک که آن چند قبل در جلسه نوبتی اجلاسی پنجم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده تحریری نو گرفت. قبلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند بود. اکنون اون با نام قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک عمل می نماید. مورد به ذکر است که تربیت کودک از جانب 3 نهاد اجتماعی، عائله، مکتب و جامعه عملی می شود. اینچنین درباره کشتی زمین و دیگر مسائل داغ روز سخن گفته اظهار داشته شد که برطرف نمودن مشکلات نه تنها وظیفه مقامات دخلدار است بلکه وظیفه جانی هر شهروند است. در قبول سیاری جماعت دهاتی شهروندان از مشکلات زمینی نزد حولگی نورسایی آبی پولیزی حرف زدند. در ادامه ملاقات دلاوری لایق سرداری ریاست کشاورزی شهر درباره خواجگی‌های انفرادی کشتی کارتوشکا و نورسایی آبی پولیزی سخن گفته علاوه نمود که در بعضی جایها واقعا نورسایی آب به نظر می رسد که آن در فرصت اولین حل خود را می یابد و زمین‌ها پر با آبی پولیزی تامین می گردند. چنین ملاقات در جماعت دهاتی خرمی و کاسه‌تراش نیز دایر گردید. ساکنان جماعت دهاتی خرمی درباره حل خود را نیافتن ساختمان مسجد جماعت و مشکلات خواجگی‌های دهقانی سخن گفته خواهش نمودند که برای برطرف نمودن مشکلات ایشان چاره‌جویی کرده شود. اسکندر رحمتزاده پرکرور شهر سخنان اهالی را شنیده به شخصان مسئول سپارش داد تا مشکلاتی جای داشته در زودترین فرصت حل خود را بیابد. چنین ملاقات و قبول سیار در دیگر قسمت‌های شهر و دهاتی پنجکند نیز ادامه دارد. گزارش مرتبه رحمان و خیام جرایف و شاه حسین صالحов.
با مناسبت 25مین سالگرد تأسیسیابی ریاست اگنتی نظارت مواد نشئاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شعبه بین ناحیوی ظرفشان ریاست اگنتی نظارت مواد نشئاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت چهاربینی تنتنوی برگزار گردید که در آن معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکرزاده اشتراک نمود. موصوف برای همکاری سودمند و سهم ارزنده گذاشتن در فعالیت کاری با یک چند کارمندان این مقامات سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند را تقدیم نموده حاضرین را از نام رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده مبارکباد گفت. باید گفت که هنوز سنه 27 اپریل سال 1999 در پایتخت اوستریا وینا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد دیرکتور اجرایی دفتر سازمان ملل متحد اوید با مواد مخدر و جنایتکاری پینو ارلاکی پروتکل را بین حکومت جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد درباره تأسیس اگنتی نظارت مواد نشئاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با امضا رساندند. در اساس پروتکل سنه 1 ایونی سال 1999 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اگنتی نظارت مواد نشئاور تأسیس داده شد. در نزد ریاست وظیفه پرزور کردن مبارزه با جنایت‌های علاقمند با گردش غیرقانونی مواد مخدر، تغییر بنیاد استراتژی مبارزه با معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشئاور، اینچنین پیشگیری نمودن نشئه‌مندی واگذار شده است. موافق با حقوق‌گذاری کارشناسان امروز اگنتی نظارت مواد نشئاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سیستم مقامات حفظ حقوق کشور جای نمایان را اشغال کرده است. باید گفت که ریاست اگنتی امروزها همچون یکی از ساختارهای اساسی تطبیق کننده سیاست دولت و حکومت در سمت مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر اعتراف شده است. در سیاست اجتماعی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه تندرستی یک مقام خاصه را دارا می باشد، زیرا این ساحه اساساً با حفظ صحتی مردم علاقمند است. آیا در این ساحه بعضی کمبودی‌ها به مشاهده می‌رسند و همه قانون و قرارهایی که از طرف دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شده است پورا رعایت نمی‌شوند. با این مقصد یاردمچی کلان پروکورور شهر پنجکند حقوقشناس درجه 1 حامدوف دلشاد با رهبریت مؤسسه‌های تندرستی شهر و دیهات پنجکند یک ملاقات آشکارا دایر نمود. در آغاز این ملاقات یاردمچی کلان پروکورور شهر پنجکند حقوقشناس درجه 1 حامدوف دلشاد با حاضرین اطلاع داد که در پرتو دستور و سپارش ها غمخواری های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحه تندرستی کشور از جمله شهر و دیهات پنجکند دیگرگونی های زیادی با وقوع پیوسته برای تشخیص و طبابت بیماران و فراهم آوردن شرایط برای طبیبان و کارمندان این ساحه کارهای مشخص انجام داده شدند. در ادامه سخنرانی خویش یاردمچی کلان پروکورور شهر پنجکند حامدوف دلشاد اطلاع داد که نه در همه مؤسسه‌های طبابتی شهر و دیهات پنجکند قانون‌های عمل کننده رعایت می‌شوند. شهروندان پیرامون بعضی کمبودی‌ها با مقامات پروکراتور هم مراجعت کردند. اینچنین در اساس مشاهده‌های خود شهروندان در شعبه‌های علاهیده بیمارخانه مرکزی، بیمارخانه‌های منطقوی از جمله تولدخانه مرکزی شهر پنجکند یک قطار کمبودی‌ها آشکار گردیدند و باید در این سمت از طرف رهبریت مؤسسه‌های طبابتی تدبیرهای ضروری اندیشیده شده همه آن کمبودی‌ها سری وقت برطرف کرده شود. یاردمچی کلان پروکورور شهر پنجکند حقوقشناس درجه 1 حامدوف دلشاد ضمن این ملاقات با راهبران، کارمندان و آنهایی که
در مساحهای طبابتی شهر و دهات پنجکین فعالیت میکنند. باری دیگر هشدار داد که ما باید همه قانونها، قرارها، نظامنامه‌ها و ترتیباتی که به ساحه تندرستی مربوط است به یگان خیل مشکلی و ایجاد کردن مانعها تطبیق نماییم، زیرا امروز طلبات دولت و حکومت کشور، رهبریت ولایت، شهر و مقامات پروکراتورا از مساحهای طبابتی پیش از همه بلند برداشتن سطح و صفت تشخیص، طبابت، جاری نمودن آداب معاشرت با بیماران و همزمان فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای شهروندان در حالت مراجعت به مؤسسه‌های طبابتی و گرفتن طبابتی با صفت می باشد. در خاتمه این ملاقات سردکتر بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین امید رحیموف برای تشکیل چنین یک ملاقات هدفناک با یاردمچی کلان پروکرور شهر پنجکین حقوقشناس درجه 1 حامدوف دلشاد عرض سپاس کرد و همزمان اصرار داشت که با مقصد برطرف سازی یک قطار کمبودی و نقصان‌هایی که در گزارش یاردمچی کلان پروکرور شهر پنجکین بیان گردید از طرف رهبریت بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین و دیگر ساختارهای مربوطه آن در مهلت‌های خیلی تیز تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود و نسبت آن طبیبان و مسئولینی که با کمبودی و نقصان‌ها راه دادند البته چاره‌های ضروری اندیشیده خواهد شد. 25 مای با قرار سازمان ملل متحد روز جهانی فوتبال تجلیل گردید. تشبث اعلان این روز را پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی پیشنهاد نموده بود. فوتبال یکی از نمودهای رشد یافته ساحه ورزش در قلمرو تاجیکستان به حساب رفته، در میان اهالی نسبت به دیگر نمودهای ورزش محبوبیت زیاد کسب نموده است. جمهوری تاجیکستان در قطار دیگر دولت‌ها برای رشد این نمود ورزش تمام امکانیت‌ها را پیاده ساخته است. شهر پنجکین نیز بهر رشد ساحه فوتبال همه چاره‌های ضروری را راه‌اندازی نموده است. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده در نشست مطبوعاتی با وسایط اخباری عامه تاکید نموده بود که در سال 2024 برای رشد این ساحه از جانب مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهر 1 میلیون سومانی مبلغ جدا می‌گردد. همین است که دسته فوتبال بازان شهری پنجکین تلاش دارند با موفقیت خود به این غمخوری‌ها جواب بگویند. دسته فوتبالی سرعزم امسال در هیئت لیگ یکم فوتبالی مملکت هنرنمایی می‌نماید و نخستین بازی آن در ورزشگاه مرکزی شهر با دسته اسفره شهری اسفره برگزار گردید. حساب بازی در قسمت دوم از جانب فوتبال بازان دسته سرعزم تغییر یافته، آن با غالبیت ورزشکاران سرعزم با حساب 2-1 خاتمه یافت. Главный тренер футбольной команды «Саразм» Панджакент Рахматуллов Фузайлов. Прежде всего, очень приятно. Первая игра на своем поле. Очень давно ждали при своих стенах. Спасибо ребятам, даже при такой тяжелой игре. Все-таки реализация, моменты были хорошие. Но самое главное, наверху угла стоял сегодняшний результат, именно победа. Я говорил на установке ребятам, это красиво или некрасиво, главное на сегодняшний день результат, так как и турнирная таблица заставляет набирать очки, тем более играя дома. И заодно хочу сказать спасибо руководству города, руководству команды, то, что подготовили поле, стадион, и спасибо большое болельщикам за поддержку. Футбольный клуб города Исфара, являюсь тренером команды сборной Сури Сангенов Мансур. То, что планировали на игру, в принципе, то, что хотели, у нас получилось. Но все равно, в связи с тем, что игроки почти 60-70% молодежь, неопытность, за счет опыта мы проиграли. И хочу поздравить команду «Саразм» с победой. Желаю всем хорошего дня. این غلبه دسته سرعزم در لیگ یکم فوتبالی مملکت است. امید است
که دسته نامداری سرعزم در این دور تا فینال راه یافته و موفق خواهد گردید. واقعا هفته‌ای که سپری گردید در خاطرات ما با رویداد واقعه‌های گوناگونش ثبت خواهد شد. اینک هفته نو آغاز می‌یابد. ما به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند در هفته نو پیش از همه تن صحت، خانه آباد، بخت و سعادت و موفقیت‌ها در همه جاده‌های زندگی آرزو می‌کنیم و من امید می‌کنم که مردم پنجکنت باستان در راه تطبیق سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سهم ارزنده خویش را می‌گذارند و ما همگان جشن فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان را سزاوار استقبال می‌گیریم. سلامت و سربلند باشید.